أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى
ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا
ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. Baik, sekarang pertanyaan tafsir. Bacalah surah Al-Hijr ayat 13 sampai 15. La yu'minuna bih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. Baik, apa makna khalat? Telah berlalu. Dhullu, mereka terus menerus. ya'rujun, mereka naik. Sukirat, telah dikaburkan. Mashurun, mereka tersihir. Terjemahkan ayat-ayat di atas ke dalam bahasa Indonesia dengan bahasa yang baik dan benar. Bismillah. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Mereka tidak beriman dengannya dan telah berlalu ketetapan-ketetapan tentang orang-orang terdahulu. Walau fatahna alaihim baban mis sama'i fadhallu fihi ya'rujun. Dan jikalau kami bukakan kepada mereka pintu dari langit, maka mereka terus-menerus naik ke atasnya. Laqalu innama sukkirat absaruna. Sungguh mereka akan berkata, sesungguhnya pandangan kabilah yang telah dikaburkan. Bal nahnu qaumun mashurun. Akan tetapi terlebih kami adalah kaum yang terkena sihir. Jelaskan sebab nuzul jika ada dan munasabah ayat-ayat tadi dengan ayat sebelumnya. Bismillah. Adapun sebab nuzul ayat-ayat ini kami tidak menemukannya di referensi yang kami baca. Adapun munasabah ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang kafir yang penuh dosa. Ayat-ayat ini masih melanjutkan keterangan Allah tentang sifat-sifat orang-orang kafir tersebut. Baik, tafsirkan ayat-ayat tadi dengan uraian yang jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Orang-orang yang kafir ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hijr, mereka mempunyai sifat yang sama antara orang-orang kafir yang saat ini maupun orang-orang kafir yang terdahulu dari zaman Nabi Nuh alaihissalam.
mereka mempunyai sifat yakni mereka sangat ingkar, mereka tidak mau mengimani terhadap Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang beginilah tabiat mereka dari zaman-zaman yang telah lalu. Ayat ini dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghibur Nabi Muhammad SAW bahwasanya tidak perlu risau, tidak perlu khawatir tentang sikap-sikap orang kafir Quraisy, wahai Muhammad, bahwasanya sifat mereka itu memang seperti itu, sama antara sifat mereka dengan sifat-sifat orang kafir yang membangkang para nabi terdahulu. Walau fatahna 'alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun. Orang-orang kafir ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala saking kerasnya hati mereka, saking tidak mau berimannya mereka kepada Rasul Nabi Muhammad SAW, walaupun setelah diberikan bukti-bukti yang nyata terpampang di depan mereka, mereka tidak akan beriman. Allah menyebutkan di ayat ini, jikalau kami bukakan kepada mereka pintu-pintu langit dan mereka naik ke atasnya, mereka sungguh akan berkata, sungguh pandangan kami telah dikabulkan, bahkan kami adalah kaum yang terkena sihir. Disebutkan bahwasanya mereka walaupun diberikan perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke langit dan melihat apa yang ada, melihat rahasia-rahasia yang ada di langit, maka mereka sungguh tidak akan beriman, wahai Muhammad. Hal ini senada dengan firman Allah dalam surat Al-An'am. Allah berfirman, "Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin." Ayat ini senada maknanya bahwasanya jikalau kami turunkan Alkitab, Al-Quran itu pada kertas-kertas dari langit, jikalau dijatuhkan dari langit itu kertas-kertas yang berisi Al-Quran, mereka pun tidak akan beriman. Mereka akan berkata ini adalah sihir yang nyata. Dan ini adalah senada dengan ayat-ayat yang disebutkan di sini. Dan ini menunjukkan bahwasanya ada bukti ilmiah bahwasanya langit itu atau luar angkasa itu gelap. Innama sukirat absaruna, bahwasanya pandangan kami dikabulkan. Seperti itu. Baik. Apa yang saudara ketahui tentang Rasul? Rasul adalah hamba-hamba pilihan Allah yang Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah dengan membawa bukti-bukti, dan ada beberapa yang diberikan kitab untuk sebagai petunjuk bagi para umat di zaman tersebut. Apa beda Rasul dengan Nabi? Kalau Rasul mempunyai umat, sementara Nabi berdakwah di lingkungan keluarga dan kerabatnya saja, seperti itu. Ada berapa jumlah Rasul, baik yang disebutkan dalam Al-Quran maupun yang tidak? Sepengetahuan kami yang pernah kami baca ada sekitar 313 Rasul dan beberapa puluh ribu Nabi. Seperti yang itu. Disebutkan dalam Al-Quran ada berapa? Yang disebutkan Nabi dan Rasul yang wajib diimani ada 25. Berapa jumlah Nabi? Jumlah pasti kami tidak mengetahui, tapi ada ribuan. Ada dalam hadis, belum dibaca? Ya, belum kami baca. Oke. Para Rasul itu pasti lelaki. Sebutkan ayat yang menjelaskan masalah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Baik. Pelajaran apa yang dapat dipetik dari ayat-ayat tadi? Pelajaran yang dapat kita petik dari ayat-ayat yang dibaca tadi, yang pertama adalah sifat orang-orang kafir ini adalah membangkang dan tidak
mengimani Al-Quran dan Alkitab. Yang kedua, Allah membuat sebuah perumpamaan kepada Nabi Muhammad SAW tentang keras kepalanya mereka dalam tidak mau beriman. Allah menyebutkan, jikalau kami bukakan pintu langit dan mereka melihat apa yang ada di langit, mereka tetap akan tidak beriman, dan mereka berkata, kami adalah kaum yang terkena sihir. Barakallahu fiik. Wasaddiqillah. Sadaqallahul azim.